अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाईजान मलक मनीर सैन साहब ने सुबह एक मेरे खिलाफ जी उत्थे पोस्ट चली है जड़ा वाले रोड ते मेन जड़ा वाले रोड ते जमीन है मेरी उत्थे तकरीबन 5 तो 6 एकड़ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹਨ भी इन्हें कब्जा किया है उन्होंने वास्ते मैं वजाहत करना चाहना वा। मैं कोई कब्जा ग्रुप नाल ना मेरा तल्लक है ना मैं कब्जा ग्रुप हाँ। मैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल अपनी ज़मीन खरीदी है तो पैसे दिते ने ते मौके ते मेरा कब्जा है। जिहड़ी ज़मीन मैं खरीदी है मेरे को सारे डॉकूमेंट मौजूद ने। ये ज़मीन 4 कनाल जिहड़ा जिंदे विच इन्हां कब्जा किया है ये उत्थे सिर्फ टोटल 34 मरले दे मालक ने। 34 मरले दे मालक जिहड़े ने ते इन्हां कोल कब्जा उत्थे ऑलरेडी 50 मरले ते आ। 50 तो कोई मरला 2 मरले उत्ते हो सकदा घट नहीं सी। इन्हां जमीन दे विचों 21 मरले जमीन जिहड़ी है पहले कब्जा अपना साकब साहब ने कोई शरकपुर शरीफ दे उन्हां नूं नाल अटैच किया है ते 21 मरले दे कब्जा उन्हां नूं रात कराता है। उस तो बाद मैं लाहौर सां सुबह इन्हां बाकी मेरी ज़मीन के अंदर जाके दीवार करके ते कम अज़ कम मेरी 15 मरले ज़मीन जी है ना अपनी ज़मीन की 4 दीवारी के अंदर जी है वह पा ली। जिस वक्त मैनू पता चलिया मैं मौके पर पहुँचा पहुँच के जाके रिक्वेस्ट की मैं जनाब मेहरबानी करो तुसी मेरी ज़मीन पर क्यों कब्जा किया है। इन्हां उत्थे खड़िया होकर बदतमीजी की विकास ने कोई 25-30 बंदे सने जिंदे विच आण के मिस्त्री भी मजदूर भी टोटल उत्थे बैठे ने। बह के जिस वक्त गल हुई इन्हें पिस्टल कढ़िया इन्हें आख्या मौके ते चला जा नहीं तो तेरे नाल कोई होर भी करना पेगा। इस दौरान कुछ दोस्त होर आए ने उन्हें आण के गल सुनी उन्हें आख्या जी तुसी बह के अपना हल करो। इन्हें फिर भी ललकारे मारे ने उत्थे। इनके बंदे जिहड़े नाल सन मोबाइल लै गए ने पैसे लै गए ने जेब 50,000 रुपया सी लै गए ने ते अज सफाइयां देंदे ने। कब्जा इन्हां खुद किया है। 30 तरीक का वकूआ है 30 तरीक का वकूआ सारे डॉकूमेंट मैं जनाब नूं जिहड़े ने इहदे विच दिखाना वा। 30 तरीक तो लग के ते ये देख लो किन्नी तरीक तक असीं थाने इकट्ठे हुंदे रहे हाँ। असीं अपने मौकफ देंदे रहे सारा कुछ उत्थे पेश किया है। ये हर इकट्ठ दे विचों नस्से ने जिहड़े झूठे साबित होए ने ते SHO साहब ने वेख्या भी ये पार्टी गलत किया है कब्जा किया है झूठे ने। साहबा ने परचा दे दिता। इमानदार अफसर ने माशाअल्लाह शरकपुर शरीफ SHO साहब ने पूरे मैरिट के उत्ते फैसला किया है। इन्हां हुण बददयानती की इल्ज़ाम लाए ने गलत इल्ज़ाम लाए ने। 100 रुपया भी साबित कर दें ते असीं 1 करोड़ रुपया देने वाले ऐलानिया पहलों चैक देंगे अगर ये साबित कर दें ते भी कासम ने कोई थाने 1 रुपया भी दिता है। तो अलहमदुलिल्लाह इस चीज़ की मैं सफाई देने नूं तैयार हाँ कि SHO साहब नूं 1 रुपया भी दिता होवे ते उन्हां मैरिट किया है तो मैरिट के उत्ते उन्हां फैसला किया है। जेड़े बंदे नूं शक होवे जाके मौका चैक कर ले कब्जा इन्हें किया है कि मौलवी कासम ने किया है। अगर मौलवी कासम का कब्जा साबित हो जाए अगर इन्हां दे 34 मरले ने तो असीं इन्हां नूं 68 मरले देने नूं तैयार हाँ अल्लाह दे फजलो करम नाल। ते जिहड़ा रिकॉर्ड है हर चीज़ दसेगा महकमा माल पटवारी भी अपनी जिहड़ी रिपोर्ट SHO साहब नूं असीं रिक्वेस्ट करांगे कि महकमे माल नूं रैफर करन तहसीलदार साहब नूं भी इनकी रिपोर्ट मंगवाई जे पता चले भी कब्जा विकास ते सर्वर वगैरह किया कि कासम साहब ने किया है। तो बाकी जिहड़ा ना इल्ज़ाम मेरियां भैणां ने लाया है कि सानू इन्हां गालां कड्ढियां ने बदतमीजी की है इन्हां दीवारां गिराइयां ने सिर्फ दीवारां गिरा के आप मेरे उत्ते जिहड़ा इन्हां नुकसान मेरा किया मेरी फसल उजाड़ी है बजाय मेरा उजाला करन दे दीवारां अपनियां आप ढा के ते मेरे ते इल्ज़ाम लाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला भी काठे साबित होवेगा। लेकिन अगर जिहड़ा इन्हां दे पिछे हवारी ने जिहड़े करा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला भी मंजरे आम ते आणगे जरूर आणगे ते असीं इंशाअल्लाह करांगे उन्हां नूं साबित करांगे। ते जिहड़े इस जमीन के मतलब कागजात ने मैं मनीर साहब नूं हुणे मुहैया करना कि कब्जा किन्ने किया है। ये जी जमीन ते कुछ स्टे वगैरह भी तुसीं करवाया होवे जी तुहानूं कोई तरीक दस सकदे जी सर दसने आ जुलाई 2024 नूं तकरीबन 5 महीने तो उत्ते हो गया मेरा सिविल कोर्ट फिरोज वाले दे विच दावा चलदा पिया तकसीम दा। ए जनाब तकसीम दा दावा इन्हां दे खिलाफ इहदी तरीक इंदा जनाब हैगी 31 तरीक इहदी यकम दी 31 तरीक पई जिंदे विच ये फरार ने ये पेश नहीं हुंदे हैगे ये खुद नसदे ने। असीं कानून के मुताबिक चलने आ। जमीन
ਇਹ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ ਇਸ ਖੇਵੜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਖੇਵੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 3 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਵੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਰਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਕਸ਼ਾ। ਇਹ 50 ਮਰਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਂਦਾ, 34 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ 21 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਈ 50 ਮਰਲੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 34 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਛਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ 25-30 ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਖਬਰ ਚਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਦੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਮਰਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੈਨ ਦੀ, 50 ਮਰਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕਾਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 192 ਖੇਵੜ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 10.5 ਮਰਲੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? 30/1/2023 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 3 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਇਹ 2-3 ਫਰੇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਸਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਨੀਆਂ ਲਾਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਕਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਮਹਤਾਰਨਾਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ 12 ਦਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਥਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥਾਣੇ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਾਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 34 ਮਰਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ।